자, 이번에는 리장타워. 리장타워는 좀 난전이 많았어요. 여기서 이제 LKM 선수가 나가고 라스칼 선수가 입장을 하게 되죠. 아예 시작부터 똑같은 조합의 겐트 화력전 하겠다라는 생각. 하지만 거점으로 먼저 들어간 LA 글래디에이터즈, 앞쪽으로 들어간 건 댈러스 퓨어. 낙사 균형 무너졌죠 벌써? 그러니까 이게 바깥쪽으로 빠르게 들어가서 안쪽으로 들어올 것인지 아니면 안쪽으로 그냥 확 뛰어갈 것인지를 빨리 정해야 되는데, LA 글래디에이터즈가 바깥쪽으로 돌아가는 건 좋았습니다만 들어가는데 시간이 좀 걸렸고, 댈러스도 같은 조합이기 때문에 같은 속도로 들어와서 빠르게 해리옥이 밀어버렸죠. 그래서 균형 무너졌고 초반 싸움 끝. Dallas should be able to get this control percent going first. So the reason why Dallas was so aggressive in taking the point in this mirror composition is because they didn't see Asher. Asher was actually on the other side of the map trying to flank around. Dallas Fuel just kept pushing Los Angeles Gladiators further and further out of the point. Wow. And had that opportunity. 뒤로 돌고. There we go. 빅쿠스 케어 좋아요. 하지만 미는 거 빠졌다가 순간적으로 못 봤죠. 앞에 있는 이펙 선수가 제냐타를 노려주는 건 좋았습니다만은 좀 너무 직선만 보고 들어왔어요. 그래서 옆에서 순간적인 케어에 녹아버렸고, 애셔 선수 캐리까지 바로 뺏어낼 수 있는 상황까지 왔어요. 퍼센테이지를 비벼보고자 라스칼이 비벼보면 벽 안 타지고 힐팩은 먹습니다만 뺏겼죠. Get their control percent going. Without one of their supports, so Asher heading back right now to Shaz, and they're going to push them out. So it will be a slight advantage here as the Dallas Fuel will regroup and respawn a hair faster. They're going to try and use. 먼저 들어가서 엑스큐시가 흔들고 용검까지. 소리방벽이 나왔습니다만 일단 한 명씩 교환. For the Gladiators, it's 1-for-1 right now, and here comes the Transcendent. Zen they use the sound barrier as well, kind of layering that one a little bit on the Gladiators. 과감하게 초월까지 쓰면서 이번 싸움 뺏기지 않겠다라는 판단이었고, 반대로 댈러스 입장에선 사실 상대방의 힐러공 두 개 다 빠지는 거 봤기 때문에 나쁘지 않게 뺄 수 있는 그런 상황까지 됐고요. 서로 간에. You just want to reset at that point. You realize that you traded a Dragon Blade for a sound barrier and a trance. You're like, all right, just throw yourself off the map. Let's stagger our ults coming in. We'll use the Transcendence on our attack, and let's hold the sound barrier for when they attack next time, and we're going to get a lot of control percent that way. You'd imagine that's going to be the plan. Hydration from behind, though. Got to be careful there. Harry Hook has to get to that Transcendence. 먼저 뛰어들어간 건 댈러스 퓨어리였고요. 본인들의 힐러공이 있었기 때문에 아예 진입 초월을 사용해 준 거죠. 하지만 진입 초월로 이렇다 할 이득은 못 봤어요. 상대방이 뒤쪽으로 잘 빠졌고, 근데 거점을 뺏겼어. 뒤쪽으로 아예 거점 쪽으로 들어가 버리면서 거점을 뺏기고 좋은 자리를 내줬는데 여기서 비슈 자폭이 대박. 비슈가 입구 쪽에 자폭이 터지면서 딱 못 도망갔어. 리플레이도 나옵니다. 애셔 선수가 한 명씩 계속 정리해주고요. 사실 이전2에서 하이드레이션이 크게 방금 전까지 한 건 별로 없었습니다만은 자, 나오죠. 자폭을 입구에다가 여기서 제자리 자폭을 사용을 하는데 합니다만 이게 딱 사라져. 방벽이 엑스큐 방벽이 사라지고 여기 앞쪽에서 미키 선수의 메카가 딱 파괴가 되고 라스칼이 이쪽에 도망가려고 합니다. 왼쪽에. 그런데 딱 죽음. 앞라인 정리 당했기 때문에 지금은 들어가기 힘들고, 피셔 선수가 아예 해집어 놓겠다, 리스폰 꼬겠다라는 생각으로 공격적인 움직임, 상대방 리스폰 지역 앞까지 가서 흔들어주고 있고요. 앞으로 갔다 애셔 선수 잘렸고, 리장타워는 완전 화력전이었어 그냥. 특히 이 야시장은. 빅쿠스 잡혔어요. 빅쿠스가 방금 전에 보신 분들은 아시겠지만 좀 깊이 들어갔거든요. 자, 여기 빅쿠스 여기 있습니다. 근데 빅쿠스가 여기 있어요. 빅쿠스가 여기까지 왼쪽 창문 쪽으로 이제 달려드는 느낌이, 그림이 나오는데, 이후에 미키 선수가 따라가서 잡고, 미키가 힐러 다 잡았죠.
is rough for the Gladiators. Dallas. 포지션을 좀 공격적으로 잡다가 바로 포커싱을 당해서 죽어버렸어. You saw Big Goose just trying to jump through 좀 that 허망하죠, wall 이렇게 and get 되면. away right as his sound barrier came up and he couldn't survive. That's a heartbreaking fight there, but the Gladiators have some ults to come back at this one with. I mean, this has been a weird point, Doa. The Gladiators are not playing the point, and the Dallas Fuels. 다시 한번 뒤쪽에 힐러 노리기 포커싱 엑스쿠시랑 같이 들어갔죠. 벽에 붙고 안 들어갔고 데미지. You don't want to get kills on that. Doesn't help you too much. 마초월의 소리 방벽까지. Fight out in the courtyard now. The Gladiators drop the sound barrier. 여기서 라스칼이 좀 헤맵니다. 이 장면에서. Taken out while his Dragon Blade was up, but the rest of his team not doing really any better. 그러니까 이럴 수밖에 없었던 이유가 돌아가서 보면 자 여기서 돌아요. 그럼 여기 윈스턴이 지금 자리를 잡고 있고 디바, 루시우, 그리고 여기 트레이서, 그리고 겐지가 앞쪽에 있어요. 그럼 여기서 들어갑니다. 포커싱을 해요. 포커싱을 하고 들어가는데 펄스가 안 맞고 초월이 빠졌죠? 초월 빼는 움직임까진 좋아. 초월 쓰고 잘 뭉쳐서 힐을 잘 받고 다 만피야. 그쵸? 그럼 여기서 이제 라스칼 선수가 초월 빠지고 상대방이 기술 빠지는 거 확인해서 용검 쓰고 들어가야지 하고 생각을 한 건데 여기서 빅쿠 선수가 아예 소리방벽까지 좋은 타이밍에 딱 연계를 잘 해줘요. 해주는 상황에서 허스타도 초월이 같이 빠졌던 상황이라 안으로 들어가 버려서 진영이 무너져서 순간적으로. 그래서 그 델러스 퓨얼이 안쪽에 힐러가 들어가고 바깥쪽에 엑스큐시는 안쪽으로 들어가서 들어가 버렸죠. 지금 점프 뛰어서. 그러니까 라스칼 선수가 순간적으로 밖으로 좀 각을 보려고 하다가 붕 떴어. 그래서 본대가 안으로 갑자기 다 들어간 거야. 라스칼은 밖에서 지금 각 보고 있었다가 순간적으로 붕 떠가지고 질풍차면서 이동했는데 뒤돌았더니 이런 일이. 뒤를 살짝 돌아봤더니만 송하나가 총을 쏘고 있고 윈스턴이 뛰어오고 있고 루시우가 하늘을 날고 있고 애쉬 선수가 아래쪽에서 쳐다보고 있는 이런 무시무시한 장면이 연출이 돼요. 그래서 하다가 죽고 하이드레이션 용검 자폭 다 발동되면서 거점 안에 싸움 진영 무너져 있었잖아. 죽을 수밖에 없었죠. 그러니까 순간적으로 델러스 퓨얼이 궁 빼고 용검 쓰자는 판단이었던 것 같은데 거점 쪽에 이제 거점을 좀 지키면서 싸우려고 이동을 한 결과가 결국에는 한 명이 붕 떠버리면서 한타 싸움이 망가졌어. 진영이 아예 깨져버렸죠. 항상 탱커 싸움에서 뒤쪽으로 점프백 빠지거나 부스터 빠지거나 이런 식으로 스킬 하나 없어지면 그 다음 탱커 자리잡기 싸움에서 패배하기 마련이기 때문에 Gladiators will take the first one. They have a couple of support. Can excel as that big individual playmaker and you 자 don't 다음은 rely on the 관제센터. coordination quite as much. 역시나 LA 글래디에이터즈는 뛰는 조합하죠. So, control, maybe a 계속해서 little bit 공격적인 better. 움직임을 보여주겠다는 생각이고 델러스 퓨얼은 Here's a little bit of an interesting 투탱 투딜이에요. on this Zarya, something we 완벽하게 받아치는 힘싸움을 하러 들고 나왔다라는 얘기고 on the Dallas Fuel, but he's going to be needed for the McCree and Rascal. 정면 싸움이 안 돼. 피셔 선수가 만약에 계속해서 대치해버리면 녹아요. 앞에 맥크리에다가 정크렛이 있기 때문에 이거 뭐 계속 지지고 있을 수도 없는 노릇이라 계속해서 어그로만 풀어주면서 빙빙 도는 플레이를 하죠. The Moira, he was one of the 서로 간의 빙빙 돌기. adopters. XQC on that Reinhardt as well. A little bit of a different 도는 과정에서 방벽 깨고 usual win stick. 대치하면서 이득을 봐야 된다라는 생각으로 Slow push their way onto this one. A lot of poking coming in, and with that coalescence building, it could be big. 계속 뒤에 보면서 케어해주려고 쳐다보고 있는 상황이고 아직까지 결판이 안 나죠. 계속 견제전만 하는 거예요. 포킹전. Got positioning here, but they haven't been able to quite get it 자 그래서 피셔 선수 체력이 순간적으로 한 25까지 빠졌다가 간신히 1팩 먹고 살아남고 quite yet. It's very hard to play the dive into this McCree 덧을 밟습니다. on the back. 비유 선수가 순간적으로 뒤쪽에 케어하려고 왔다가 트레이서 케어를 잠깐 왔다가 덧을 밟아버리는 바람에 Especially when he has 터지고 protection as he does. So Dallas Fuel 섬광 헤드. their way up to some 물론 거점은 먹었어요. 거점 자체는 먹었어. 실제적으로 기동성이 아무래도 뛰어나고 정면의 힘싸움에서 미키 선수 체력이 좀 빠지다 보니까 맥크리가 뒤에 빠져있는 사이에 거점을 뺏기긴 했어요. 그리고 여기서 성향을 킵니다만 순간적으로 바로 뛰어들면서 잡아내죠. right now and 이런 식으로. shut it down. Or like Dainoon, Asher finds a kill onto effect. 그 사이 비주 선수 메카가 파괴가 됐고 융화의 초월 교환. Can they finish off hydration? That would be pretty big if they can. No, he gets Rascal. 어그로 핑퐁 좋아요. 레귤레이터즈 탱커 피셔 선수가 어그로 핑퐁하면서 계속 왔다 갔다 해주는 플레이 좋고 하지만 미키가 뜨거워요. Charge. 뜨거워요. 뜨겁죠. Still haven't taken the 또 터지고 Now they probably 덧밟아서. There we go. Dallas finally getting their control percent going, but man, 그러니까 결국 로스앤젤레스 글래디에이터즈의 조합은
뛰어서 힐러든 딜러든 뭐 하나 잘라내는 움직임 안 나오면 힘싸움에서 밀릴 수밖에 없어. 정크랩 맥크리이기 때문에 탱커들도 잘 잡히지도 않고 포커싱을 잘 정해야 돼. 이게 이 모이라 있을 때 포커싱하기가 원래 어려워요. 왜냐면 모이라를 물자니 소멸로 도망가지, 루시우 물자니 밀고 도망가지 하기 때문에 보통 생각을 두 가지로 해야 돼. 맨 처음에 모이라를 윈스턴이 물어서 소멸을 빼고 그 다음에 트레이서가 본다든지, 아니면 아예 그냥 한 번에 뛰어서 뭐 딜러를 본다든지, 이런 식으로 뭔가 약속된 플레이가 필요한데 조금은 포커싱에서 좀 쉽지 않은 이런 상황이긴 해요. LA 글래디에이터즈가 합을 맞춘 지가 또 얼마 안 된 것이 또 그런 것으로 작용이 되고, 이것도 먹어주지. 왜 안 먹어줬을까? 원래 이런 거 그 디바가 먹어야 되거든요. 비주 선수의 약간 그 섬세한 플레이가 약간 아쉬움이 있어, 보면 항상. 아니면 일부러 맞아줄 수도 있죠. 힐러공 채우려고. 뭐 여러 가지로 생각할 수는 있습니다. 소리방벽 쓰러 들어가는 과정에서 대지분수 엑스큐시. 소리방벽이 들어간 상황이기 때문에 어느 정도 카운터는 됐어요. 그 사이에 피셔 선수가 뛰어서 이펙트 잡았고 포커싱으로 중력자탄 묶어놓고 여기서 해리우기 막타. 탱커들 궁이 굉장히 많았던 상황이에요. 엑스큐시가 방금 대지분세 찍었는데 66%죠. 하이드레이션이 용검 꺼내서 남은 거 정리하겠다. 꽝 싸웠을 때 힘들기 때문에 난전 여기서 초월을 못 받아요. 이 초월을 받았으면 몰라. 초월을 받았으면 좀 더 버틸 수 있었을 텐데 초월을 못 받아서 순간적으로 이제 샤즈 혼자 붕뜸. 엑스큐시가 벌써 대지분세 80%. 망치 많이 했죠. 타이어도 가지고 있는 상황이고 정면에서 대치하면 위험합니다. 자리 싸움으로 빠르게 확보한 후에 뛰어야 돼요. 그런데 여기서 포킹샷에 샤즈가 죽어버렸어. 포킹샷에 샤즈가 죽고 시작을 하고, 체력을 꽤 많이 깎았습니다만은 이 모여있을 때 강력한 힐량 커스타 융화 차는 거 보세요. 막 어마어마하게 채워내면서 애셔도 잡히고 딜러 다 잘렸죠. 이런 돌진 조합에 상대방의 핵심 인물들을 바로바로 끌어내야 되는 포커싱 조합에 부조화 없으면은 너무 힘들기 때문에 사실상 샤즈 잘리고 뛰었을 때 벌써 아차 싶었을 거예요. 딜이 안 나오죠. 마무리 딜이 안 나오죠. 그리고 너무나도 불리한 상황이 됐어요. 융화까지 찾고 탱커들 궁 2가지. 여기서 완전 딱 대놓고 기다리고 있죠. 우리 중력자탄 타이어 쓸 거야. 중력 타이어야 라고 대놓고 기다리고 있어요. 대지분쇄 전초전 알려주고 중력 타이어 거점을 받고 있습니다만은 어쨌든 남아있는 선수와 본대와 이미 갈렸던 거기 때문에 당연히 인원수가 부족할 수밖에 없고 빠른 합류 하나씩 정리하는 그림이 되죠. 정원전장에서는 하이드레이션 선수가 또 파라를 잘 다루기 때문에 들고 나오고, 댈러스 퓨얼은 겐트로 뛰어들겠다라는 생각. 앞쪽으로 빠르게 와서 일단 중간 지역까지 자리를 잡았습니다. 근데 들어가는 과정에서 출혈이 생기죠. 언제나 항상 제일 먼저 발생하는 탱커 싸움. 그쵸? 엑스큐시 체력이 어마어마하게 많이 빠졌죠? 도망갑니다, 뒤로. 그럼 벌써 상대방에게 자리를 어느 정도 내어준다라고 볼 수 있어. 근데 물론 피셔도 여기서 체력이 좀 빠져서 같이 뒤로 빠져. 근데 그렇게 많이 빠지진 않았었거든요. 포지션이 좀 위험하다고 생각했는데 뒤쪽으로 한번 빼고 가요. 근데 이 과정에서 어쨌든 엑스큐시가 돌아오는 시간보다 상대방의 LA 글래디에이터즈에 가까운 지역이었었기 때문에 이 공간의 제약을 받지 않은 하이드레이션 선수의 프리딜, 그리고 샤즈 선수가 라스카를 정리했었고, 한 명씩 파라의 프리딜, 파라 프리딜이죠. 근데 여기서 저는 LA 글래디에이터가 이겼구나라고 생각을 했어요. 근데 갑자기 해리욱이 빅구스를 떨구더니 아래쪽에 내려와서 제냐타만 쳐다보고 있던 하이드레이션을 에이펙 선수가 정리. 비슈가 하면서 거점을 비비러 왔습니다만 이미 메카 체력이 없는 상황. 메카도 펑.
갑자기 비벼지던 엑스큐시가 도착. Back in. That is crazy, man. It was looking 크레이지맨 나왔죠. so good for the Gladiators. 그런데 본대가 도착을 하면서 정리를 하고 거점을 안 뺏기고 다시 가져가. That was What a turnaround. That was such a crazy turnaround. Costa was on that point the entire time. 순간적으로 LA 글래디에이터즈가 이거는 잡았다라고 생각하고 안일해졌던 건지 포커싱이 잘 안 맞았었어요. 파라 혼자 거점 보러 가다가 더공 비행하다 잡혔었고, 그쵸? Right at the perfect moment based on the point unlocking to actually take the fight back to the Gladiators. You know, with that Pharah, yeah, you can do a lot of damage, but you just can't get in there and take the point yourself. So, 방벽으로 먹어주고 자리 뺏기지 않겠다라는 싸움. 하지만 라스칼 선수 체력 관리가 안 되고 잡혔어요. Rascal down, Hydration with an early kill there. 딜러들이 완벽히 전멸하고 하이드레이션 선수의 충격탄까지 나오면서 Boot from Hydration. 빠르게 뺏어내죠. Mickey 잡아냅니다만 이거 정리당하고 cleaned this one up, and I think that's going to be Gladiators getting some control. 하이드레이션이 다시 한번 만들어졌어. That was some nice patience for the Gladiators. They know the dive has to come in, so they limit the options from the fuel by playing further back and waiting for Hydration to land those rockets. And it could be tough to actually take the point using a Pharah composition like this. So, props to the Gladiators. 파라가 지금까지는 활약을 하고 있었고요. 충격탄 아쉬워요. 충격탄이 만약 제대로 맞았으면 잘못하면 커스타 떨어지는 거였는데 바닥으로 떨어졌죠. Sound 충격탄. barrier. Once Dallas comes in for a little bit of defense, Transcendence used on the Dallas side. As they're 초월 쓰고 들어오는 타이밍에 받아치는 초월. coming up for Shaz on the Gladiators as well. They're going to try to scatter Dallas. 충격탄. Oh, that's 이 타이밍. 이 타이밍에 사실 이 소리방벽 해리옥도 썼어야 돼요. Boop on the Harry hook. That's a big one. Effect taking him out. Or Effect getting Shaz rather. Supports dropping on each side. Rascal down to just 2 health, but he comes back up. 이펙 선수가 고군분투하고 다 잡아주고 튕겨내기 트빅처럼은 되지 않았다고 한다. Rascal, he goes down anyway. 엑스큐시가 비슈 선수 정리했습니다. 비쿠스가 또 엑스큐시 떨어뜨렸고요. They turn this into a point take. I don't know. 자, 이 장면에 대해서 다시 한번 보죠. Feeling Raz rather. Scatter Dallas, they do. As they're going to try to 자, 여기서 초월끼리 교환하고요. push this attack. 초월로 받아치고 비시아 선수가 아예 들어가 상대방 뒤로 물러나게 만들어 놓고 The Gladiators as well. 자, 이 장면에서 LA 글래디에이터즈가 상대방이 들어올 걸 생각해서 바로 소리방벽을 먼저 쓰고 싸움을 겁니다. They're going to try to 근데 여기서 해리옥 선수도 같이 소리방벽을 찍어주고 싶은데 하이드레이션이 충격탄을 쏴버려. 그래서 scatter Dallas. 바깥으로 순간 날아갑니다. Do that. Oh, 죽진 않아요. 죽진 않는데 이래서 놓쳐 타이밍을. 체력도 없죠 지금. 놓쳐. 소리방벽 타이밍을 놓치고 용검을 씁니다만 상대방은 소리방벽에 가득 다 받아있는 상황. 그쵸? 체력관리 안되고 힐러 한 명 지금 없죠. 커스타도 뒤에 있었고요. boop on the Harry hook. That's a big 들어가서 이펙 선수가 물론 막 잡아내는 건 좋은데 결국 죽었네. 결국 하이드레이션 해리옥을 마무리를 해버리고 one. Effect taking him out. 비쿠스한테 밀려나고 Or Effect getting Shaz 용검이 rather. 큰 효과를 발휘하지 못했었고 Rascal down to just 체력이 없는 상황에서 이펙 선수가 물론 마무리를 해줬어요. 근데 비슈 선수가 결국 뒷라인 다 정리. back up the heal. 튕겨내기 나도 트빅이 될 거야. Coming 나도 right now. 안 맞고 For some rockets, 터졌죠. but it doesn't help Rascal. He goes down anyway. 그래서 계속해서 화력전이 펼쳐지긴 합니다만은 결과적으로 이 파라 견제가 안 돼. 파라가 너무나도 프리하죠. Can they turn this into a point take? I don't know. Hydration more or less untouched here, and as Mickey falls, 그러니까 순간적인 하이드레이션의 그 충격탄 판단 해리옥을 물어주면서 해리옥이 궁 못 쓰게 했던 게 굉장히 좋은 판단이 됐어요. They overplayed their hand in that scenario. Harry Hook's death was crucial for the Gladiators, preventing the sound barrier from going off. But now all this time that Dallas used trying to find the good 그리고 여기 이제 소리방벽 쓰고 들어가려고 blade is not going to be very useful. But that 또 지금도 비쿠스가 한번 밀치려고 했어서 굉장히 위기가 한번 도래했다가 밀쳐놓고 뒤로 다 도망가죠. LA 글래디에이터즈 다 빠졌지. 지금 봐봐 순식간에 다 빠졌어. 보시면은 자 여기서 the sound barrier from going off. But now all this time that Dallas used trying to find the 자 드랍더 비트 비쿠스가 밀었어. 타이밍 한 타임 놓치죠. 들어가는 거 바로 못 들어가지. 밀쳐져서 good Dragon Blade. 바닥에 찍고 들어가는데 LA 글래디에이터즈 어딨어? 다 도망가. 다 도망가죠 지금. 비쿠스 소리방 여기서 방금 밀었는데 지금 볼륨업 해가지고 거르만 날 살려라 도망가버리고 뒤로 쭉 빠집니다. That is not a boop that's going to result in kills. sound barrier coming in. As Dallas tries 잘 도망갔죠. 소리방벽 빠졌지. A lot of percent going. Gladiators desperate to get back onto the point and stall this one out a bit more. 뒤쪽으로 빠졌었기 때문에 물론 소리방벽을 받아치긴 했습니다만은 자리 싸움에서 밀리는 거죠. 아까 말씀드렸듯이 탱커 뒤로 빠지면 자리 싸움 안 된다. 결국 거점 쪽 내주고 Needs a big barrage here, but they know where he is trying to come through the window. 포화 엑스큐 잡습니다만 라스칼에게 정리. Incarnate, no, not quite. Rascal
Rascal takes him out. That's going to be Dallas with a few more kills and they will get. 그러니까 이거는 빠진 글래디에이터즈도 나쁘지 않았었고 빠르게 거점 쪽으로 들어가서 자리 싸움 이긴 달래스 퓨얼도 잘했고 The point back again. He may not be Death Incarnate, but he is dead. 결과만 놓고 봤을 때는 물론 뺏겼기 때문에 로스앤젤레스 글래디에이터즈가 아쉬운 상황이 됐지만요. Looking for another hero swap as well. Yeah, that's what it meant. Tried to go for the Hail Mary when it didn't work. Why not? Already was planning to switch to Genji anyway, so it doesn't really matter. Rascal looking for some targets for his tack visor. I love that stat that popped out just a little bit ago. Harry Hook getting 3 boots onto Big Goose already. 초월 진입 초월 반대로 잘 빠졌죠. 달라스가 이번에는 뒤쪽으로 쭉 빠지다가 커스타의 카운터 초월. Trying to come in, tact or transcendence is used on both sides. Asher. That pulse bomb waiting out that Zenyatta ultimate. Throws it. 펄스는 조금 아쉬웠고 비쿠스가 그 와중에 해리옥 또 낙사 엄청 많이 시킵니다. 비쿠스가. Big Goose. The reverse comes true. Yeah. More boops for the boop god. It does come true. And that is going to be 받아치는 초월로 결국은 잘 위험한 타이밍을 한번 넘겼고 마지막 싸움. Retains the sound barrier, but they have to get across this bridge against this soldier. So I think they need to go the other way. 소리방벽 찍고 들어가겠다는 생각. 6인 소리방벽 다 들어갔고 펄스 안 들어가고 Sound barrier comes in. We're into OT. Dallas at 99%. Effect fighting for his life. 겐지 포커싱 결국 아스칼이 마무리 해주고요. 자폭 잘 들어가. 그 와중에 또 비쿠스가 Big Goose falls as well, but Big Goose himself coming back with a double boop on the Harry Hook and Rascal. Can the rest of his team turn this one around? I think maybe they can. 소리방벽 쓰고 강제적으로 진입. 어쨌든 탱커 싸움 하면서 들어갈 시간이 없다 보니까 진입 소리방벽 쓰면서 잘 들어가 줬었고 낙사를 제대로 또 찍어주면서 위기가 될 수 있는 상황을 극복을 해내죠. 그리고 사실 이 마지막 싸움이 됐을 때 빅쿠 선수가 소리방벽에 빠져있고 반대로 델러스 퓨얼 같은 경우에는 힐러공이 이제 둘 다 곧 오는 타이밍이기 때문에 이거 유리해질 수 있겠다라고 생각을 했었는데 자 빅쿠스의 화면이 잡히죠. 해리욱이 애셔를 잡습니다. 그런데 톡! 떨어지고 물론 본인도 잡혔어요. 배려는 갔어. 그리고 뒤에 가서 용검을 쓰는데 초필살기. 마음이 급했지. 거점 쪽 빨리 합류해야 되니까 초월도 같이 쓴 거죠. OT taking away now. Dallas Fuel couldn't take the point back, but Rascal coming in. Harry Hook down. Gladiators just grinding this one out. And it looks like if they can finish off Effect, they're going to be able to take it. They nearly do. He can't hold this forever. He can't stall. 이렇게 되면서 결국 가져감 한 번 더 보죠. 애셔가 죽고 분명히 불리한 시작. 떨구면서 균형 맞추고 본인도 죽고 2대1 교환. 사실 여기서 5대4 싸움이에요. 그런데 본대가 갈렸어. 지금 보시면은 물론 5대4는 5대4야. 5대4인데 거점 쪽에 들어가 있는 영웅과 힐러 둘은 뒤에 있어요. 그쵸? 힐러 둘이 뒤에 있는데 이 힐러들이 뭐야? 궁이 있는 힐러 둘이야. 그쵸? 궁이 있는 힐러 둘인데 뒤쪽에 지금 발을 묶였어요. 그래서 드랍 더 비트 찍고 커스타도 같이 쓴 거야. 동시에 용검 뽑는 거 보자마자 같이 쓰면서 가는데 떨어졌어요. 떨어졌습니다. 초필살기를 썼으면 이겨야 되는 것이 인지상정인데 이 초필살기가 떨어져 버렸어. 피셔가 밀어가지고 떨어졌어. 그러니까 궁 하나가 그냥 없어졌죠 지금. Transcendence and the Gladiators, can they carry this through to a team fight win? XQC on his own, Fissure gets a kill there. OT ticking away now. Dallas Fuel couldn't take the point back, but Rascal coming in. Harry Hook down. Gladiators. 정말 그 딱 찰나의 한타 한 번에서 크게 떨어졌죠. 초필살기 근데 쓸 수밖에 없었어. 마지막 싸움에서 해리욱 선수는 앞라인에 있는 우리 팀한테도 지금은 소리방벽을 넣어줘야 되는 타이밍이고 커스타는 아예 뒤에 있었기 때문에 총을 쓰면서 빠르게 앞쪽으로 합류하고 싶었던 건데 만약에 커스타가 그냥 안쪽으로 쭉 들어와가지고 아군들한테 힐 넣어주면서 초필살기 효과 받고 안쪽에 살아남아서 흰방 쪽에 가가지고 저기 뭐야 조화의 구슬 파괴의 구슬 날렸으면 이거 반대가 됐을 수도 있는 그런 상황. 숫자가 유리했기 때문에. 근데 떨어져 버리는 바람에 게임이 패배하게 되죠.
반대로 LA 글래디에이터즈는 피셔가 아주 훌륭한 장면을 만들어 준 거고요.